નમસ્કાર મિત્રો, દેશ અને દુનિયાના સૌથી મોટા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજના તાજા સમાચાર મેળવવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો અને આવા જ દરરોજના સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। तो मित्रों आज प्रथम समाचार विषय बात कर ले तो जन्माष्टमीना दिवसे शरू थयेलो वरसाद गुजरात राज्यमां आजे पण मंडाण नाखीने बेठो। ज्यां मित्रों छेल्ला 48 कलाकथी गुजरात राज्य पर तांडव मचावनारो वरसाद शरू थयो छे, जेने लईने हवे मित्रों गुजरात पर खतरो देखाई रह्यो छे, कारण के भयंकर आगाहीओ सामे आवी रही छे। जे जोता एवुं लागी रह्युं छे के गुजरातमां हवे पूर जेवी परिस्थितिओ पण सर्जाई शके, अतिवृष्टिओ पण थई शके, कारण के आ राउंड हवे जे छे ते मित्रों 25 तारीख सुधी लंबावવાનો छे तेवी आगाही सामे आवी गई छे। तो मित्रों बीजा नंबर पर गुजरात राज्य में तांडव शुरू थयुं छे तेमां छेल्ला 24 कलाक में 7-7 इंचना वरसादो 8-8 इंचना वरसादो पड़ी चूक्या छे अने हवे पछीना दिवसोनी अंदर 10-10 12-12 इंचना वरसादो पड़वानी शक्यता छे, जेथी लईने गुजरात राज्य में चारों दिशा तरफ कोहराम मची जवानुं छे तेवुं लागी रह्युं छे। तेनी वच्चे छेल्ला 24 कलाक में बात करीए तो 217 जेटला तालुकाओमां वरसाद पड्यो छे, जेमां 6 इंचथी वधारे वरसाद 3 तालुकाओमां पड्यो छे। सौथी वधारे वरसाद जूनागढ़ना भેંસાણ तालुकानी अंदर पड्यो छे, ज्यां लगभग 7 इंच वरसाद पड्यो। तो मित्रों बीजा नंबर पर अंबालालनी पण नवी आगाही सामे आवी छे के नदीओमां पूर आववानी शक्यता देखाई रही छे। आगामी કેટલાક દિવસોની અંદર છૂટાછવાયા ભારે વરસાદો જોવા મળશે, કારણ કે સૂર્ય કર્ક રાશિમાં આવતા હવે મધ્ય ગુજરાતમાં તોફાની વરસાદી આફતો સંકળાઈ શકે અને હવે 1, 2, 3 દિવસ નહીં 25 તારીખ સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક અતિ ભારે વરસાદો જોવા મળશે। तो त्यार पछीना महत्वना समाचार जाणी लीए तो मित्रों फोन वापरो छो तो सावचेत थई जजो। व्हाट्सएप पण वापरता होय तो सावचेत थई जजो, कारण के नवी सावचेती राखवी पड़शे, नहींतर फोन जे छे ते मित्रों तमारो बैंक बेलेंस साफ करी देशे। ज्यां मित्रों तमने घणा समयथी आ सूचना आपवामां आवी रही छे, परंतु हवे जे छे ते नवी पद्धति लूंटवानी सामे आवी छे। सोशल मीडिया पर मित्रों अत्यारे जमानो छे ऑनलाइन व्हाट्सएप अने फेसबुक वापरवानो, तेनी वच्चे जो तमे पण फोन वापरो छो तो तमारे मित्रों जे छे ते आ बाबतोनुं खास ध्यान राखवुं पड़शे। जो आवी आडाअवળી जग्याए पण તમે ક્લિક કરી દેશો તો સીધું તમારું બેંક બેલેન્સ ખાલી થઈ જશે। શું ધ્યાન રાખવું પડશે તો મિત્રો સૌથી પહેલા તો યુઝર છે તેમને મિત્રો कॉलिंग, फाइल ट्रांसफर और चेटिंग एटले के कोई साथे मित्रों तमे फोन में बात करो छो, तमारा फोननी अंदर कोई मैसेज मोकलवामां आवे छे अथवा कोई फाइल ट्रांसफर करवामां आवे छे तो ए मित्रों अजाणी वस्तु तरफ अजाणी व्यक्ति तरफथी जे के पण वस्तु मोकलवामां आवे छे ते खोलवी नहीं। मैसेज आवे तो पण मित्रों तेनो जवाब आपवो नहीं, कारण के अत्यारे साइबर क्राइमनी दुनियामां यूजरे अलग अलग रीतो विकसावी छे लोकोने छेतरवा माटे। हेकर जे छे ते मित्रों तमारी साची माहिती मेळवीने बैंक खातुं पण हेक करी लेशे अने तमारा बेंकमां पड़ेला बधा पैसा जे छे ते मित्रों लूटी लेवामां आवशे। तो खास सावचेत रहेવું। जो फोन वापरो छो तो सौथी पहेला तो अजाण्या कोई पण फोन के मेसेजनो जवाब आपवो नहीं। तमने जो कोई लालच आपवामां आवे के तमे लॉटरी जीत्या छो, जेकपॉट जीत्या छो अने आ ओटीपी तमारी पासे मांगवामां आवे तेमां पण फसावવું नहीं, कारण के कोई लॉटरी के कोई जेकपॉट ऑनलाइन मित्रों जे छे ते वातचीत थती नथी। तो आवी कोई पण प्रकारनी मित्रों जे छे ते मिथ्यामां पड़વું नहीं, नहींतर बैंक बेलेंस खाली थई जशे अने પછી मित्रों जे छे तमे કંઈ કરી પણ નહીં શકો। तो त्यार पछीना महत्वना समाचार जाणी लीए तो कुदरते दुखी कर्या जगतना तातने। जी हाँ मित्रों खेडूतो अत्यारे मुश्केलीमां, कारण के छेल्ला 24 कलाकथी जे वरसादे कोहराम मचावी छे, जेने कारणे समग्र सौराष्ट्र पाणीमां तरबोळ थयुं छे। तो बीजी तरफ हवे उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातनो वारो छे, त्यारे खेतर पाणीमां गरकाव थया छे। मगफળી कपासमां करोड़ो रूपियानुं नुकसान गयुं छे। मित्रों जी हाँ दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण रिपीट थई कहानी के भारे वरसादने कारणे खेडूतो दुखी, कारण के आंकड़ाओ सामे आवी रह्या छे ते अनुसार वडिया पंथकमां जे छे ताजेतरमां धोधमार वरसाद पड्यो, जेने कारणे मगफળીના પાકને ભારે નુકસાન થયું। एक ज दिवस में 6 થી 10 इंच जेटलो वरसाद खाबकता गामडाओना खेतरमां पाणी भराई गया, जेथी पीपळिया लागुना अने वडाली पंथक लागुना गामडाओनी अंदर जे छे ते वरसादने कारणे खेतर जो नदी बन्या होय तेवुं लाग्युं। अने आटલું જ नहीं मित्रों तमने जणावी दઈએ तो हजू आगामी 7 दिवस वरसाद शरू रहेવાનો છે, तेनी अंदर हजू आनाथी पण वधारे खेतरोमां नुकसान थशे। अमुक भागोमां अतिवृष्टि पड़शे तो खेतरो धोवाई जशे तेवुं पण लागी रह्युं छे अने खेडूतोनी आखा वर्षनी मेहनत पण बरबाद थशे, जेने लईने कुदरते मित्रों जे छे ते जगतना दांतने फरी एकवार दुखी कर्या।
તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો મુખ્યમંત્રીની મોટી જાહેરાત, હવે તમારું કોઈ પણ સરકારી કામ અટકશે નહીં અને ફટાફટ થશે. જ્યાં મિત્રો સીએમ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મોટો નિર્ણય લીધો છે. જે હા મિત્રો, તમે જ્યારે કોઈ પણ સરકારી કાર્યો કરવા જાવશો ત્યારે તમારે કચેરીઓ પર લાંબા ધક્કા ખાવા પડતા હોય છે અથવા કોઈ તમને જવાબ આપતા નથી વ્યવસ્થિત. હવે મિત્રો તમારા કોઈ પણ સરકારી કામો અટકવાના નથી, તમારા કામો ફટાફટ થઈ જવાના છે. કારણ કે મુખ્યમંત્રીએ મોટી ભેટ આપી હતી મિત્રો. 32 જેટલા નવા સિટી સિવિક સેન્ટરો ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. નગરોમાં વસતા નાગરિકોને મિત્રો જે છે તે હવે મ્યુનિસિપલ સેવાઓ એક જ સ્થળેથી સરળતાથી મળી રહે તે માટે 32 નવા સિટી સિવિક સેન્ટરો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. જેથી તમારું હવે કોઈ સરકારી કામ જે છે તે અટકવાનું નથી. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જાણી લઈએ તો નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત અને ભારતના લોકોને આપી મોટી આદેશ, મોટી અપીલ. જ્યાં મિત્રો નરેન્દ્ર મોદીએ જે મોટી જાહેરાત કરી છે તે દરેક લોકોએ કાન ખોલીને સાંભળવી પડશે જો ભારતમાં રહો છો તો. જ્યાં મિત્રો દ્વારકા ખાતે જે છે તે મિત્રો મોદીજી આવ્યા હતા અને દ્વારકાથી ઉદ્ઘાટન કર્યું ત્યારે તેમણે મિત્રો જે છે તે આજે મેક ઇન ઇન્ડિયાની અપીલ કરી. એટલે કે મિત્રો તમે જે વસ્તુઓ વાપરો છો એ બધી ક્યાંથી આવે છે તે ખાસ જોવું. જો તમે ભારતીય છો તો તમારે ભારતમાં બનેલી વસ્તુઓ જ ખરીદવી જોઈએ. દિવાળી ઉપર પણ મિત્રો તમે જ્યારે ખરીદી કરવા જાવ છો ત્યારે તમામ વસ્તુ, પછી કપડાથી લઈને કોઈ પણ વસ્તુ હોય તે ભારતની બનાવેલી વાપરવી. જે મિત્રો ભારતીયોએ બનાવેલી છે, ભારતમાં બનાવેલી છે તે વસ્તુ વાપરવી, જેથી તેનો લાભ આપણા દેશને, ભારત દેશને અને ભારત દેશના નાગરિકોને મળે. કારણ કે મિત્રો બહારથી જે વસ્તુઓ લાવવામાં આવે છે, જેમ કે અમેરિકા પાસેથી મિત્રો જે વસ્તુઓ લાવવામાં આવે છે તેને લઈને અત્યારે મિત્રો જે અમેરિકાએ ટેરિફ લાદ્યો છે ભારત ઉપર, જેને લઈને ભારતને ભારે નુકસાનનો ત્યારે મિત્રો ઉઠાવવાનો સમય આવ્યો છે. ત્યારે મોદીજીએ કહ્યું કે પહેલા દેશને પ્રાધાન્ય આપવું. જો કોઈ વસ્તુઓ લેવા જાવશો તો ભારત દેશની વસ્તુઓ ખરીદવી, ભારતમાં બનેલી વસ્તુઓ ખરીદવી. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જાણી લઈએ તો જો ગેસ સિલિન્ડર વાપરો છો તો સાવચેત થઈ જજો. એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરને લઈને મોટી હડતાળ કરવાની ચીમકી આપી દેવામાં આવી છે. હવે મિત્રો મોટી હડતાળ થઈ શકે ગુજરાત રાજ્યમાં. જ્યાં મિત્રો એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર ધારકોને લઈને મોટા સમાચાર. એલપીજી વિતરકો છે તેમને આપવામાં આવતું વર્તમાન કમિશન ખૂબ ઓછું છે તેવું એલપીજી ગેસ કંપનીઓએ જણાવ્યું, એજન્સીઓએ જણાવ્યું. જેને લઈને મિત્રો એજન્સી જે મિત્રો લોકો ચલાવે છે એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરની, તે મિત્રો લોકો એવું જણાવી રહ્યા છે કે તેમને મળતું કમિશન ખૂબ ઓછું છે અને તેને વધારવાની માંગ કરી છે. એલપીજી વિતરણ પરનું મિત્રો જે કમિશન છે ને તેને વધારીને ઓછામાં ઓછું 150 રૂપિયા કરવામાં આવે તેવું જણાવવામાં આવ્યું. અને જો મિત્રો સરકાર આ વધારી નહીં આપે, એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર પ્રત્યે જે કમિશન જે છે તે મિત્રો કંપનીઓને, એજન્સીઓને વધારી નહીં આપે તો મિત્રો છે તે લોકો હડતાળ ઉપર જશે. 3 મહિનાની અંદર મિત્રો માંગણી જો સંતોષવામાં નહીં આવે તો લાંબી હડતાળ ઉપર જશે તેવું પણ મિત્રો ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી. અને જો મિત્રો આ ગેસ સિલિન્ડરની હડતાળ થાય છે તો દેશભરના લોકોમાં મિત્રો જે છે તે રાંધણ ગેસનો પુરવઠો પણ ખોરવાઈ શકે, જેની હાલાકી લોકોએ પણ ભોગવવી પડી શકે. કારણ કે હડતાળ ઉપર જશે તો લોકો ગેસ સિલિન્ડર કેવી રીતના બુક કરશે તે પણ મોટો પ્રશ્ન બન્યો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈ લઈએ તો ખેડૂતોને મળશે હવે 15 લાખ રૂપિયાની સહાય. જી હા દર્શક મિત્રો, ખેડૂતોને 1 લાખ, 2 લાખ, 3 લાખ કે નહીં, સીધી 15 લાખ રૂપિયાની સહાય સરકાર તરફથી પ્રધાનમંત્રી FPO યોજના અંતર્ગત જે છે તે મિત્રો આપવામાં આવશે. જ્યાં તમને જણાવી દઈએ મિત્રો, તમને ખબર ના હોય આ યોજના વિશે, તો આ યોજના કેવા ખેડૂતો માટે છે કે જે કંઈ નવો કૃષિ બિઝનેસ અથવા ધંધો શરૂ કરવા માંગે છે. મિત્રો તમે જાણો છો કે ખેડૂતો પણ હવે નવો ધંધો બિઝનેસ શરૂ કરીને અત્યારે આગળ વધી રહ્યા છે. ગઈકાલે મિત્રો એક સર્વે સામે આવ્યો જેમાં એક ખેડૂત કંટોલા વેચીને 80 લાખનો બિઝનેસ કરીને આગળ વધ્યો છે 1 વર્ષમાં. તો તમે પણ મિત્રો આવું કંઈક નવું કરી શકો, નવો ધંધો બિઝનેસ કરી શકો. તે માટે જો તમારી પાસે રોકાણ કરવા પૈસા નથી તો સરકાર પ્રધાનમંત્રી FPO યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને 15 લાખ રૂપિયા આપશે. જેમાં ખેડૂત એક ટીમ બનાવીને, એક ટુકડી બનાવીને પોતાનો નવો કૃષિ ધંધો બિઝનેસ શરૂ કરી શકે. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જાણી લઈએ તો ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ અમેરિકામાં મોટું આંદોલન, મોટું વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. જ્યાં મિત્રો તમે જાણો છો કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની અત્યારે જે છે તે ખાસ કરીને ખૂબ મોટી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. તે ભારત ઉપર જેણે ટ્રમ્પે ટેરિફ લાદ્યા ત્યાર પછી ભારતમાં તો તેનો વિરોધ થયો, પરંતુ અમેરિકામાં ત્યાં એના લોકો છે તે પણ મિત્રો તેનાથી દુઃખદ છે, વિરોધ કરી રહ્યા છે. કારણ કે મિત્રો અમેરિકાના લોકોનું એવું કહેવું છે કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો છેલ્લા 100 વર્ષથી સારા છે અને ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે મિત્રો ઘણા બધા સમયથી સારા સંબંધો ચાલી આવ્યા છે. ટ્રમ્પ તેના ઉપર કુહાડી મારી રહ્યા છે તેવું ત્યાંના લોકોનું કહેવું છે. અને સાથે જ મિત્રો ભારત ઉપર ટેરિફ લાદવાને કારણે ભારતીય વસ્તુઓ અમેરિકામાં મોંઘી બની છે, જેથી પણ ત્યાંના લોકો મિત્રો કંટાળ્યા અને શિકાગો જેવા મિત્રો જે અમેરિકાના શહેરો છે, રાજ્યો છે, તેવા 34 જેટલા રાજ્યોમાં મિત્રો વિરોધ પ્રદર્શન ટ્રમ્પનું કરવામાં આવ્યું.
ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જાણી લઈએ તો આયુષ્માન કાર્ડ હોય તો ખાસ સાવચેત થઈ જજો. જી હા મિત્રો, આયુષ્માન કાર્ડ લઈને મોટા સમાચાર. તો જો મિત્રો તમારી પાસે પણ આયુષ્માન કાર્ડ છે અને હોસ્પિટલમાં તમે જ્યારે કોઈ પણ તેનો ઉપયોગ કરવા માટે જાવશો, કોઈ બીમારી હોય અથવા સારવાર હોય ત્યારે, અને જો મિત્રો તમારું કાર્ડ કોઈ વાપર લેતું નથી અને કોઈ બહાના મારવામાં આવે છે હોસ્પિટલો તરફથી, તો મિત્રો તમારે હવે શું કરવાનું રહેશે તેની મોટી જાહેરાત. તમે હવે આની ફરિયાદ કરી શકશો. તેના માટે મિત્રો એક હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ નંબર તમારા ફોનમાં અત્યારે જ સેવ કરી લેજો. આ નંબર છે મિત્રો 14555 ફોન નંબર, હેલ્પલાઇન નંબર છે. જો તમારું આયુષ્માન કાર્ડ વાપરવાનું અથવા કોઈ હોસ્પિટલ મિત્રો આની ના પાડે તો તમે આને લઈને ફરિયાદ કરી શકો. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો મોદીજી દ્વારા ગુજરાતવાસીઓ અને ભારતવાસીઓને આપી દેવામાં આવી છે મોટી ભેટ. હવે આવનારા દિવસો તમને ખૂબ જ મોટો ફાયદો થવાનો છે, કારણ કે ગુજરાતમાં આટલી વસ્તુઓ હવે સસ્તી થઈ જવાની છે. કારણ કે જીએસટી દરમાં મિત્રો ઘટાડો કરવાની, સ્લેબને હટાવવાની વાતચીત ચાલી રહી છે. તેની વચ્ચે દિવાળી પહેલા દેશના કરોડો લોકોને જે છે તે મિત્રો મોંઘવારીમાંથી રાહત મળશે, વસ્તુઓ સસ્તી થઈ જશે તેવી મોદીજીએ પણ જાહેરાત કરી છે. તેની વચ્ચે કઈ કઈ વસ્તુઓ મોંઘી થશે, કઈ કઈ વસ્તુઓ સસ્તી થશે તેના વિશે વાત કરીએ. સૌથી પહેલા તો જણાવી દીધું મિત્રો, જે જરૂરી વસ્તુઓ છે જેવી કે કરિયાણું, દવાઓ, ટેલિવિઝન એટલે કે ટીવી, વોશિંગ મશીન વગેરેનો સમાવેશ મિત્રો સસ્તી થવાની વસ્તુઓમાં થવાનો છે. આ બધી જ વસ્તુઓ સસ્તી થશે. તેની સાથે ખેતી, સાયકલ, વીમા અને શિક્ષણ સંબંધિત સેવાઓમાં વપરાતા માલ ઉપર જીએસટી ઘટાડવામાં આવશે, જેનાથી લોકોને ઘણો લાભ મળશે. ખેડૂતો અને સામાન્ય માણસોને આ બધી જ વસ્તુઓ સસ્તા ભાવે મળશે, જેની મિત્રો જે છે તે અમલવારી દિવાળી પહેલા થઈ શકે. તો દિવાળીનો તહેવાર, નવરાત્રીનો તહેવાર ગુજરાતવાસીઓનો સુધરી શકે. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જાણી લઈએ તો હવે પેટ્રોલ અને વીજળી મફતમાં આપવામાં આવશે. મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી. જ્યાં મિત્રો સાબરકાંઠામાં મોદીએ ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે મારે વીજળીનું બિલ ઝીરો કરી દેવું છે અને પેટ્રોલનું બિલ પણ લોકોનું ઝીરો કરી દેવું છે. જ્યાં મિત્રો આ વાત છે સપ્ટેમ્બર મહિનાની પહેલાની, એટલે કે અંદાજિત 1 વર્ષ હવે થવા આવ્યું છે. ગયા વર્ષે મિત્રો આવા સમયે જે છે તે મોદીજી દ્વારા જાહેરાત કરીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ગુજરાત અને ભારતની અંદર રહેતા લોકોની વીજળીનું અને પેટ્રોલનું બિલ હું ઝીરો કરી દઈશ. એવી મારી પાસે યોજનાઓ છે. જોકે મિત્રો આ વાતને હવે વર્ષ પૂરું થવા ઉપર આવ્યું છે. મોદીની સરકાર પણ ત્રીજી વાર બની ગઈ છે, છતાં પણ મોદીજી દ્વારા આપવામાં આવેલું આ નિવેદન હજુ જે છે તે મિત્રો પૂરું થયું નથી. અને ભવિષ્યમાં મિત્રો આ અંગે સરકાર કોઈ યોજના લાવશે અને જણાવશે તો અમે તમને માહિતી આપી રહીશું. મિત્રો તમને શું લાગે છે, શું ખરેખર મોદી સરકાર મફત વીજળી અને પેટ્રોલ આપશે કે નહીં? કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જાણી લઈએ તો ગુજરાતનો વિકાસ થયો છે, પરંતુ આ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા. શું ખરેખર ગુજરાતમાં વિકાસ થયો છે કે નહીં? કારણ કે તમે મિત્રો જાણો છો કે ગુજરાતમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે, તેની વચ્ચે મોટા આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની સેકન્ડો યોજનાઓને ગ્રાઉન્ડ ઉપર છેવાડાના નાગરિકો સુધી કેવી રીતે પહોંચાડવામાં આવી છે તેને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. તમે મિત્રો જાણો છો કે ભાજપ સરકાર આવી ત્યાર પછી લાખો યોજનાઓ, લાખો રૂપિયાનો લાભ મિત્રો ઘણા બધા લોકોને યોજનાઓથી મળે છે. એટલે કે યોજનાઓ ઘણી બધી નવી અમલમાં આવી છે, પરંતુ તેને લઈને પાછળની વાસ્તવિકતા શું છે તેને લઈને મિત્રો એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. માહિતી અધિકાર ગુજરાત પહેલે બુધવારે લોકસભામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે 26 સંસદોની કામગીરીનો રિપોર્ટ જાહેર કર્યો. મતદારોની આશાઓ અને તેમના હાથમાં મોટા પાયે વિકાસ ભંડોળ હોવા છતાં ગુજરાતના 26 સાંસદોએ છેલ્લા 1 વર્ષમાં તેમના ફાળવેલ જે ફંડ છે તેનો 4% ખર્ચ કરી શક્યા છે. એટલે કે મિત્રો સરકાર જે બજેટ ફાળવે છે, લોકોનો વિકાસ કામ કરવા માટે જે પૈસા ફાળવે છે, તેમાંથી 26 સાંસદો ગુજરાતના એવા છે કે જેમણે 4% રૂપિયા જ વાપર્યા છે, 96% વાપર્યા જ નથી. જી હા મિત્રો, ચિંતાજનક સમાચાર છે, કારણ કે 14 મત વિસ્તારોમાં તો એક પણ વિકાસ પ્રોજેક્ટ પૂરો જ નથી થયો, જે ગંભીર શાસન ખામીને ઉજાગર કરે છે. કારણ કે વિકાસની વાતો તો ઘણી થાય છે, યોજનાઓની વાતો તો ઘણી થાય છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા ખરેખર એ છે કે ખરેખર યોજનાઓના પૈસા લોકો સુધી મોટા ભાગે પહોંચતા જ નથી. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જણાવીએ તો મોદીજી આપશે હવે બધાને 15,000 રૂપિયાની સહાય. જ્યાં મિત્રો 15મી ઓગસ્ટે મોદીજી દ્વારા પ્રવચન કરવામાં આવ્યું, તેમાં મિત્રો ભાષણ દરમિયાન તેમણે નવી યોજનાની લોન્ચ કરી, એટલે કે નવી યોજના જાહેર કરી, જેમાં મોદી સરકાર મિત્રો દેશના બધા જ લોકોને 15,000 રૂપિયાની સહાય આપશે. જ્યાં મિત્રો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 15 ઓગસ્ટના રોજ લાલ કિલ્લા પરથી યુવાનો માટે મોટી ભેટ આપી છે. દેશના કરોડો યુવાનો માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની યોજનાની ફાળવણી કરી છે. આ યોજના મિત્રો છે પ્રધાન
પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના, એટલે કે મિત્રો આ યોજનાનું નામ છે વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના, અને આ યોજનાની અંદર સરકાર જે છે તે 3.5 કરોડ યુવાનો માટે રોજગારીની નવી તકો ઊભી કરશે. એટલું જ નહીં, સરકાર દ્વારા 15,000 રૂપિયા પણ દેશના બધા જ યુવાઓને આપવામાં આવશે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આ યોજના હેઠળ યુવાઓને નવી નોકરીની નવી તકો મળશે. એટલું જ નહીં, તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતો માટે પણ ઘણી બધી યોજનાઓ પર અત્યારે સરકાર કામ કરી રહી છે. મહિલાઓ માટે લખપતિ દીદી યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે આજે લાખો મહિલાઓની મદદ કરી રહી છે. એટલે કે સરકાર અત્યારે યોજનાઓ પર વધારે ધ્યાન આપી રહી છે, અને યુવાઓ માટે સરકારે નવી યોજના આજે જાહેર કરી, જેને લઈને મિત્રો 15,000 રૂપિયા દરેક યુવાને આપવાની સરકારની જાહેરાત લાલ કિલ્લેથી આજે કરી. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જાણી લઈએ. તો 1 તારીખ પહેલા આ કામ તાત્કાલિક પતાવી લેજો ખેડૂત ભાઈઓ, ધ્યાન આપે, કારણ કે મિત્રો યોજનાઓની અરજી કરવા માટે પોર્ટલ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે 1 તારીખ સુધી. 2025-26 માટે મિત્રો જે ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ છે તેની અંદર તમારે ફોર્મ ભરવું હોય, પૈસા મેળવવા હોય, સહાયો મેળવવી હોય, તો તેના માટે 18 ઓગસ્ટ 2025 થી આઈ ખેડૂત પોર્ટલ 2.0 ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે, જે આવનારી 1 તારીખ સુધી એટલે કે 1 સપ્ટેમ્બર સુધી ઓનલાઈન ખુલ્લું રહેશે ખેડૂત પોર્ટલ. ખેડૂતો મિત્રો ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. અહીંયા સરકારના મિત્રો બાગાયત ખાતાની વર્ષ 2025-26 માટેની જેટલી પણ યોજનાઓ છે તેના માટે તમે 1 તારીખ સુધી ફોર્મ ભરી શકશો. તેના માટે તમારે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર જઈને મિત્રો અરજી કરવાની રહેશે. તો દરેક ખેડૂત ભાઈઓ કે જેમને સહાયો મેળવવી છે, લાભો મેળવવા છે, લાખો રૂપિયાની સહાય મેળવવી છે, તે મિત્રો 1 તારીખ પહેલા ફોર્મ ભરી દેજો, જેથી તમને વિવિધ ખેતીલક્ષી યોજનાના લાભ મળી જાય. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જાણી લીધો. લોન ઉપાડનારાઓનો આંકડો લગાતાર વધી રહ્યો છે, ચિંતાનો વિષય ગુજરાત માટે સામે. જી હા મિત્રો, જણાવી દઈએ તો ખેડૂતો જે છે તે લગાતાર ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકાર વાતો તો કરે છે ખેડૂતોની પ્રગતિની, ખેડૂતોના વિકાસની, પરંતુ જ્યારે મિત્રો તમે જમીન ઉપર જઈને જોવો છો તો ત્યારે તમે જુઓ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ખેડૂતોની હાલત ખરેખર ખૂબ કફોડી હાલતમાં છે. કારણ કે અત્યારે સરેરાશ આંકડો પણ જોઈએ તો ગુજરાતની અંદર બધા જ ખેડૂતો ઉપર 56,000નું દેવું છે. આ એક સરેરાશ આંકડો સામે આવ્યો છે. ગુજરાતની અંદર મિત્રો છેલ્લા ઘણા બધા દિવસો લોન ઉપાડવાની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો. આંકડાનું માનીએ તો છેલ્લા બેંકમાંથી ખેડૂતોએ 3,64,000 કરોડની જે છે તે મિત્રો કૃષિ લોન લીધેલી છે, જે મિત્રો 37% લોન વધારે લીધી છે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોની સાપેક્ષે. એટલે કે ગુજરાતના ખેડૂતો લોન તરફ વધારે વળ્યા છે. મિત્રો ખેડૂતો જે છે તે આ લોન કોઈ ઘર ગુજરાન ચલાવવા માટે નથી લઈ રહ્યા કે જુગાર રમવા માટે નથી લઈ રહ્યા. આ લોન એટલા માટે લઈ રહ્યા છે કારણ કે ખેડૂતોને આખા વર્ષનો પાક બરબાદ થતો હોય છે, ત્યારે પોતાનું ઘર ગુજરાન ચલાવવા કે ખેતીની અંદર જે નુકસાન થયું છે તેને માફક મિત્રો તેનું વળતર લેવા માટે ખેડૂતો લોન તરફ અત્યારે જે છે તે આકર્ષક રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જાણી લીધો. મહિલાઓને મળશે 7,000 રૂપિયાની સહાય. જ્યાં મિત્રો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 9 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ મહિલા સશક્તિકરણ માટે LIC વીમા યોજનાની જાહેરાત કરી હતી, અને આ યોજના અંતર્ગત મહિલાઓ જે છે તે મિત્રો લાખો મહિલાઓ જે છે તે આ 7,000 રૂપિયા મેળવી રહી છે. તો જો તમારે પણ આ યોજનાનો લાભ લેવો હોય, કઈ રીતના તમે મેળવી શકો તે જણાવું. તો મિત્રો સૌથી પહેલા તો આ યોજનાનું નામ છે LIC ની બીમા સખી યોજના, જેમાં મહિલાઓને સરકાર પૈસા આપે છે. છેલ્લા એક જ મહિનામાં 50,000થી વધારે મહિલાઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો છે, પોતાનું નામ લખાવ્યું છે. LIC વીમા યોજના અંતર્ગત 18 થી લઈને 70 વર્ષની તમામ મહિલાઓ જે છે ત્યાં આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે. 10મું ધોરણ પાસ થયેલી તમામ મહિલાઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે, જેમાં 7,000 રૂપિયા સરકાર આપે છે. તો જો તમે પણ મિત્રો મહિલા છો, 18 થી 70 વર્ષની વચ્ચેની તમારી ઉંમર છે અને તમે 10 પાસ છો, તો તમે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈને પૈસા મેળવી શકો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ. તો હવે સરકાર 1,000 રૂપિયામાં ગરીબોને ટેબ્લેટ આપશે. જી હા મિત્રો, તમારા બાળકો માટે પણ તમે અરજી કરી શકો અને ટેબ્લેટ મેળવી શકો. જી હા મિત્રો, તમને જણાવી દઈએ તો ગુજરાત સરકાર જે છે તે બાળકો કે જે શાળા કોલેજોમાં ભણી રહ્યા છે તેમને ટેબ્લેટ હવે 1,000 રૂપિયામાં આપશે, કે જે 10,000ની કિંમતોના ટેબ્લેટ છે. એટલે કે મિત્રો જે મોટી સ્ક્રીનવાળા મોબાઈલ ફોન આવે છે, જેને આપણે ટેબ્લેટ કહીએ છીએ, તે વિદ્યાર્થીઓને સરકાર આપશે માત્ર 1,000 રૂપિયામાં. તે હેઠળ મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો 200 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. એ હેઠળ 3 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે ગુજરાતના, તેમને ટેબ્લેટ વિતરણ કરવામાં આવશે. અને મિત્રો તમને જણાવી દીધું, આ નમો ટેબ્લેટ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. તે અંતર્ગત એસર અને લેનોવો કંપનીના ટેબ્લેટ માત્ર 1,000 રૂપિયાની અંદર આપવામાં આવશે. તો 12 પાસ કરેલા અને કોલેજની અંદર મિત્રો પ્રવેશ લેનારા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળશે. તો મિત્રો તમારા બાળકો પણ આ રીતના ક્રાઇટેરિયામાં આવતા હોય તો તમે પણ મિત્રો આ ફોર્મ ભરી શકો અને 1,000 રૂપિયામાં ટેબ્લેટ તમારા બાળકો માટે પણ મેળવી શકો.
ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જાણી લઈએ તો શું ટુ વ્હીલર ચાલકોએ પણ હવે ટોલ આપવો પડશે? જ્યાં મિત્રો તમે રસ્તા ઉપર વાહનો ચલાવો છો ત્યારે ફોર વ્હીલર અથવા મોટા વાહન ચાલકો તો ટોલ ટેક્સ ભરે જ છે, પરંતુ શું હવે ટુ વ્હીલરોએ પણ મિત્રો જે છે તે ટોલ આપવો પડશે? તેને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા, કારણ કે મિત્રો અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં આ મેસેજ પવન વેગે વાયરલ થઈ રહ્યો છે કે હવે ટુ વ્હીલર ચાલકોએ પણ ભરવા પડશે ટોલ ટેક્સ. તેને લઈને રોડ રસ્તાઓના જે મંત્રી છે નીતિનભાઈ ગડકરી, તેમણે જાહેરાત કરી અને ખુલાસો કર્યો કે હવે જે છે તે ટુ વ્હીલર ચાલકોએ પણ ટોલ ટેક્સ ભરવો નહીં પડે. આ માત્ર ને માત્ર એક અફવા છે. તો જો મિત્રો તમે પણ ટુ વ્હીલર ચલાવો છો તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. આ માત્ર અફવા છે. ટુ વ્હીલર ચાલકોએ કોઈ ટેક્સ નહીં ભરવો પડે. ફોર વ્હીલર અને જે મોટા વાહનો છે તેમણે જ મિત્રો ટોલ ટેક્સ ભરવાનો રહેશે. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જાણીએ તો દર મહિને 1200 રૂપિયાનું પેન્શન સરકાર આપશે. જી હા મિત્રો, જણાવે તો દેશના વૃદ્ધો માટે મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી. તો મિત્રો તમારી ઘરે પણ વડીલો છે, વૃદ્ધો છે, તો તમે પણ આ યોજનાની અંદર ફોર્મ ભરી દેજો, જેમાં તમારા પરિવારોને વૃદ્ધો છે તેમને દર મહિને પેન્શન મળશે 1200 રૂપિયાનું. ગુજરાતમાં મિત્રો વૃદ્ધ અને વડીલો માટે સરકાર નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ચલાવે છે. આ યોજનાની અંદર મિત્રો 60 થી લઈને 80 ઉંમરના 80 વર્ષના લોકો છે તેમને મિત્રો જે છે તે 1250 રૂપિયાનું પેન્શન જે છે તે સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે. તો જો તમારી ઘરે પણ આવા કોઈ વડીલો હોય તો તેના નામે તમે પણ ફોર્મ ભરી શકો, જેમાં નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના અંતર્ગત દર મહિને 1200 મળશે. તમે આ ફોર્મ ભરવા માટે મિત્રો ગામડા વિસ્તારોમાં VCEની કચેરીએ જઈ શકો, શહેરી વિસ્તારોમાં મામલતદારની કચેરીએથી તમે આ ફોર્મ ભરી શકો.